In today class, we will discuss about the function here. Next concept here, function. Then, what are the definition of the function here? Right. Here, let A and B are two non-empty sets. Then, the relation F from A to B is said to be function if every element of set A has one and only one images in set B is called function. Means here let A and B are the two non-empty sets. Then the relation F is said to be function if every element of set A has one and only one images in set B. Right. ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಣ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಯರ್ let f such that a tends to b. Okay, f such that a tends to b is a function defined by f of a equal to b. Defined by f of a equal to b. Here b is image of a. Okay, b is image of a under the function f. Okay, b ಏನಂತೇವ್ರಿ image of a under the function f. In the same way, a is called pre-image of b. Okay, pre-image of b under the function f. b ಏನಂತೇವ್ರಿ images ಇದು. b is called images of a under the function f and a is called pre-images. Pre-images. For example, here if it is set A 1, 2, 3 and it is set B A, B, C. Here 1 is related to A, 2 is related to B and 3 is related to C. Here 1, 2, 3 are called pre-images. Either image illide. What are the image of 1 here? A. Image of 2 B. Image of 3 C. Therefore these are here the values of or the element of set A. Here these are called pre-images. Either image illide andre these are called images. Okay, in the same way here are B is called images of A under the function f and A is called pre-images. Right. Consider here example. If A equal to 1, 2, 3 and B equal to 4, 7, 10 are two sets, let f such that A tends to B is a function defined by f of x equal to 3x plus 1 for all x belongs to A. Here what to check whether this is 3x plus 1 is function or not here. Right. Function meaning here every element of set A. Every element of set A has one and only one images in set B is called function here. Right. Just here what to check whether it is function or not here. Okay, what are the given here? f of x equal to 3x plus 1. Just set A value is given 1, 2, 3. Okay, just replace value x equal to 1, 2, 3. f of 1. Okay, f of 1 means here 3 into 1 plus 1 is equal to 4. f of 2. f of 2 means 3 into 2 plus 1 is equal to 7. f of 3. 3 into 3 plus 1 is equal to 10. Right. Here 1, 2, 3 these are called pre-images.
Here 4, 7, 10 are called images of 1, 2 and 3 respectively. Here what to check whether it is function or not here. Okay, just here. What are the set A elements? 1, 2, 3. Therefore, here 1, 2, 3. It is set A. In the same way, set B. What are the set B value? 4, 7, 10. Set B value. Okay. Next here. What are the f of 1 value? 4. Means 1 is associated with or related to 4. 1 is related to 4. What are the f of 2 value? 7. 2 to 7. F of 3 value? 10. 3 to 10. Right. Here, what are the definition of the function? Every element of set A. Okay, first condition. Second condition, having one and only one images in set B. Okay, first condition nodkondri. Yavadu? Every element of set A. Okay. What are the element of set A here? 1, 2, 3. These three elements associated to set B or not? ಅದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆಯೋ, 2 ಇಮೇಜಸ್ ಅದಾವೆ, 3 ಇಮೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಸೆಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೆಟ್ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ರೀ? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಎ. ಹಿಯರ್ 1, 2, 3 ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ. These all three values are related to set B. First condition is verified. What is the second condition? Having one and only one images in set B. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. What is the image of 1 here? 4. How many images of 1? Only 1. Means 4. Only 1 error. What is the image of 2? 7. Only 1 arrow mark. What is the image of 3? Only 1 arrow mark. Therefore, every element of set A has one and only one images in set B. Then here, F is called function from A to B. Right. Consider here another example. Okay, here set A means here Abhishek, something Bhumika, Vivek, consider here another name Vijay. Right, these are here set A values. Okay, these are means name of the student, consider as set A values. Okay, then here in set B here 70 kg, 60 kg, 50 kg, 80 kg. Okay, set A values here, the name of the students, and set B weight. Okay, weight of the students. Here Abhishek is associated to 70 kg, Bhumika is associated with 60 kg, Vivek is associated with 50 kg and Vijay is associated with 80 kg. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದೇ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು ಕಂಡೀಷನು? ಡಬಲ್ ಹೋದರೆ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಡಬಲ್ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕೈತೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಟೈಪು ನಾವು 4 to 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 by 1 ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಯಾರ್ ನಾ ಜಸ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ 70 kg, ಭೂಮಿಕಾ 60 kg, ವಿವೇಕ್ 50 kg, ವಿಜಯ್ 80 kg. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? Abhishek, Bhumika, Vivek and Vijay. These are the element of set A.
ಓಕೆ ಈ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅವು ಡಬಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗೋ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇವು 4 ನೇಮು 4 ನೇಮ್ಸ್ ಓಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದೆ ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭೂಮಿಕಾಲಿಂದ ಹೋಗಿ. ವಿವೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ವಿಜಯ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? 1 and only 1 ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ್, ವಾಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅಭಿಷೇಕ್? 70. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮೇಜಸ್? ಓನ್ಲಿ 1. ಭೂಮಿಕಾ 60 kg, ವಿವೇಕ್ 50 kg, ವಿಜಯ್ 80 kg, right? Therefore every element of set A has 1 and only 1 images in set B. Therefore here it is function from A to B, right? Here consider another example here in the same way only. Again these are set A values only and these are set B values only. Okay, here Abhishek is related to 70 kg, 60 kg, Bhumika is associated to 50 kg, Vivek is associated to 80 kg and Vijay also associated to 80 kg. Here now what to check whether it is function or not here. Okay, what are the first condition? Every element of set A. Okay, what are the element of set A? Again here Abhishek, Bhumika, Vivek and Vijay. All these 4 elements of set A is associated with set B. ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ರೀ ಸೆಟ್ ಬಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿಂದ 1 ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡಬಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? 1 and only 1 ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು Abhishek is related to 70 kg, Abhishek is related to 60 kg. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾರೆ ವಾಟ್ ದ ವೇಟ್? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ವೇಟ್ ಏನರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 50 ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 60, 70 ಏನರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಯಾರು ಡಬಲ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 1 ಅವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವೇಟು ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ಸಲ 60 ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 70. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? Abhishek is related to 70 kg and Abhishek is related to 60 kg. Okay, one person cannot have this. Okay, cannot have both weight here 70 kg and 60 kg. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದೇ ವೇಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಗೆ ಏನದಾವ ರೀ 70 kg ಇದೆ 60 kg. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ cannot have both weight here 70 kg and 60 kg. ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 and only 1 ಇಮೇಜ್. ಡಬಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನದು ಒಂದು ವೇಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ರೀ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು 70 kg ಆ್ಯಂಡ್ 60. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಕಾ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 50 kg, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿವೇಕ್ ಈಸ್ 80 kg and Vijay is 80 kg. It is possible because 2 person can have same weight. ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನು ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬನ ಪರ್ಸನು 2 ವೇಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third example. Okay, again set A values Abhishek, Bhumika, Vivek and Vijay. Set B values 70 kg, okay, 60 kg and 50 kg. Just relation kodkonta hogondi. Abhishek, Bhumika, Vivek and Vijay. This is function or not? Function ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ರೀ ಇದು? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹಿಯರ್? Abhishek, Bhumika, Vivek and Vijay.
ಆಲ್ ದಿಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇಮೇಜಸ್ಸು? ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಮೇಜಸ್ 70 kg, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 image. ಭೂಮಿಕಾ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮೇಜಸ್? that is 60 kg, that is only 1 images. Vivek, how many arrow mark from Vivek? Only 1, that is 50 kg. Vijay, how many arrow mark? Only 1, that is also 50 kg. Okay, illೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ವಿವೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇಟ್ 50 kg, ರೈಟ್? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? 2 person ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ನು ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು 2 ವೇಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ consider here another example. Set A1 1 2 3. Set B1 A B C. 1 is related to A, right? 3 is related to C. Okay, again here we have to check whether it is function or not. It is function. Okay, first condition, every element of set A. What are the element of set A? 1 2 3 are related to set B. No, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 is element of set A but not related to any element of set B. Okay, 2 ಏನಿದೆ set A ದೊಳಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ set A ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ set A ಮೀನ್ಸ್ 1 2 3 ದೀಸ್ ಆರ್. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? 2 is not related to any element of set B, right? Therefore it is not a function from A to B, right? Next here, consider another example. Set A value 1 2 something 3. Okay, again here set B A B C D. 1 is related to A, 2 is related to C, 3 is related to D. ಈ ಟೈಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? every element of set A. What are the element of set A? 1 2 3. These 3 element associated to set B or not? Associate. 3 element ಏನಾಗ್ಯಾವ್ರಿ? B ಗೆ set B ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 and only 1 ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. How many images from 1? 1 only, that is A. Images from 2, only 1 image, that is C. Images from 3, only 1 image, that is D. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ D ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಸೆಟ್ ಬಿ ದೊಳಗಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಿ ದೊಳಗಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೆಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವರ್ಡು? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ 1 and only 1 ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿ ದೊಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎಗೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮಿಸ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ವೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? This is the actually definition of the function here. Next here, okay, again domain, range and codomain. Okay, this example alli just here. Okay, here first here
domain, domain of function f. Next codomain, codomain of function f. Next range, range of function f. Okay, then what is the meaning of the domain? Okay, ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇತ್ತಂದರೆ 1, 2 ಸಮಥಿಂಗ್, 3, 8, 4, 7. Here first element, these are called domain of relation R, relation ದೊಳಗೆ. Next second element, these are called range of the relation R. In the same way, for the function here. Okay, what are the domain, codomain and range? Domain means here 1, 2, 3 means total set A values. Okay, set A values are called domain. What are the domain here? 1, 2, 3. These are called set A value. Okay, correct? Total set A values ಏನಂತೀವಿ? Domain ಅಂತೇವೆ. Codomain, total set B values A, B, C, D. These are called codomain of the function f. A, B, C, D. Okay, ಯಾವುದಿದು? Set B, total set B. Next ಬರೋದು ಯಾವುದು? Range. Range meaning here the element of set B, the element of set B, okay, which are associated with set A, which are associated with set A. ಇವೇನು set A B ದೊಳಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ set A ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಈಗ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ set A ಗೆ, ಎ ಮೇಲೆ ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಎಸ್, ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಎ, ಸಿ, ಡಿ. ಇದು ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಓನ್ಲಿ ಎ, ಸಿ, ಡಿ, ಎ, ಸಿ, ಡಿ. Okay, these are called range of the function f. This is about the definition of the function. Next, domain of the function, range and codomain, right?